జై హనుమాన్. మనం సామూహికంగా హనుమాన్ చాలీసాను ప్రారంభిద్దాం. రఘుపురిపతి బియ్య భక్తం వాతజాతం నమామి గోష్పదీకృతవారాశిం మశకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాల రత్నం వందే అనిలజాత్మహం. ఔర మనోరథ जो कोई लावै ताजो अमित जीवन पल पावै चारो युग पर ताप तुम्हारा ऐ पर सिद्धि जगति उजियारा सदा रखो रघुपति के दासा तुम्हारे भजना राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै यहाँ सतवारा बड़गर कोई छोड़हि बंदी महासुरा ई जयनाथ हृदय महेरा भवनातनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरवारे ओतनु आज्ञा बिनु पैतारे सब सुकल है तुम्हारे चरण मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब बरो राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै दासु अमित जीवन पल पावै जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन तरई हनुमत से सर्व सुख हरई संकट हटै मिटै सब विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा आधव जहरु ध्वजा विराजै कांधे मूंजै जनै पुसाजै शंकर सुवनागेश्वरि नंदन तेज प्रताप महजगवंश नारद शारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपाल जगाते कवि गोविंद सहाते तुम उपकार श्रीवनाई दुर्गम गाजा जगपति जयते सुगमानुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे ओ तनु आज्ञा बिनु पैतारे सब सुकल है तुम्हारे शरण तुम्हारे काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै तासु अमित जीवन पल चारो युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगति उजियारा साधु संत दे तुम रखवार असुर निकंदन राम द्वार जोय पढ़ै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरिदेव हे जयनाथ हृदय महेरा नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी साजा निकट नहीं आवै महावीर जप नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जुलावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजे रघुपति की बहुत बड़ाई कहाँ भरत सुम तुम प्रिय बाई सवदन तुमरो यस गावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर की बुर लाए रघुपति कृपा करो गुरुदेव के नाये सतवारा पढ़कर कोई छोट ही बंदी महासुख होई जोय पढ़ै हनुमान चालीसा रघुवर गोर जाई जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा राखी जय नाथ।
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सती लोक उजागे दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई अंगड़ हटाई मिटाई सब पीरा जोश मेरे हनुमत बलवीरा जय 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 सुख होए जो यह पढ़ई हनुमानु चालीसा होय सिद्धि सा गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाद हृदय महडेरा जय हनुमान आवाय मरोपतरिय समारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हर कबूर लाए रघुपति ने बहुत बड़े देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैठारे सब सुखाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक अंकज साधु संत के तुम रखवारे आश्रय कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता स्वर दिन जानकी माता राम रसायन तुमरे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावै जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए और देव सुख करये संकट हटाई मिटे सब मीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सदवारा बड़ कर तो जय श्री राम ढाही बंदी महासुख होए ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా కలిసి సంకల్పాన్ని చెప్తాం. అందరూ కూడా చెప్పేటువంటి యొక్క మంత్రాన్ని గట్టిగా కలిసి మనం అందరం కలిసి చెప్దాం. ఓం నమః సరథే నమః సరథస్పదధే నమః సఖీనాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివీ త్రయానిక ఏకగుండాత్మక భవిష్యత్ బ్రహ్మ సిద్ధే హనుమతి యజ్ఞమూల మంత్రమాళా మంత్ర వన్యు సూక్త సుందరకాండ హవన సంపూర్ణత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సీతాదేవ్యా రామచంద్ర స్వామిన తిరు కళ్యాణ మహోత్సవ శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ ప్రయుక్త శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిన కైంకర్య రూప లక్ష నాగవల్లీ దళార్చనాఖ్య ఓం హమాగ్నేమేదినంద్వా అందరూ కూడా చెప్పండి. ఓం ఆజమ్య అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం పృథివ్యాః మేరో పృష్ఠర్షిః కూర్మో దేవతా సుతలం ఛందః ఆసనే వినియోగః యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం అన్నట్టుగా ఎక్కడైతే రామనామం జరుగుతుందో అక్కడ హనుమంతుల వారు వచ్చి ఉంటారని చెప్తారు. అటువంటి హనుమంతుల వారికి ఇష్టమైనటువంటి నాగవల్లి దళార్చనతో పాటుగా సీతారామ కళ్యాణం కూడా మనం ఆ సంకల్పాన్ని చెప్పుకుందాం. అందరం కూడా కలిసి సంకల్పాన్ని చెప్దాం. శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా పుత్రోద్భవస్య అందరం కూడా మన గోత్రము దంపతుల పేర్లు పిల్లల పేర్లు ఒకసారి మనస్సులో చెప్పుకోండి. అందరం కూడా చెప్పుకుందాం. నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబానాం దైవికా ఆదిభౌతికా తాపత్రయ నివారణార్థం మనోన్మత్సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం మమ
భవిష్యత్ బ్రహ్మ భవిష్యత్ బ్రహ్మ హనుమత్ సిద్ధి హనుమత్ సిద్ధి మహాయజ్ఞ మహాయజ్ఞ లక్ష లక్ష్య నాగవల్లి నాగవల్లి దళార్చన దళార్చన. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఏ స్థలంలో ఉన్నాం, ఏ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం అని మనకి రామచంద్రుల వారికి, సీతామ్మ వారికి, లక్ష్మణ భగవానునికి, హనుమంతుల వారికి సంకల్పాన్ని చేశాం. ఇక్కడ కళ్యాణానికి సంబంధించినటువంటి పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం పూర్తయి సీతా లక్ష్మణ హనుమత్ స్వాముల వారికి ప్రోక్షణ చేస్తున్నారు. యమో రాజా ప్రవృణామి పునాదు జాతవేదామోర్జయంత్యాపునాదు. కళ్యాణోత్సవం జరుపుకుంటున్నటువంటి సీతాల రామచంద్రస్వామి వారికి ఇప్పుడు కంకణ ధారణ చేస్తున్నారు. ఆ కంకణాన్ని మీ అందరికీ కూడా దర్శింపజేస్తున్నారు. సుధా హనుమానికి జై శ్రీరామ్. బాగా గట్టి మేళం. ఓం విశ్వేత్తాదే ధమనేషు ప్రవాశ్యాయ జగద్ధమఘవన్మింద్రశృణ్వతే పారావతన్మిరురుహృదం వస్వమాపురణ సరభాయధివంధవే. ఈ శాంతి కళ్యాణోత్సవంలో స్వామివారికి యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఓం బాజా గట్టి వేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహదం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రయం ప్రతిమందశుభ్రం యజ్ఞోపవీతం పరమస్వదేవాయ దశరథ మహారాజ వర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగరవర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ మంగళ్యో సతతం దీర్ఘమాయు. ఆగరాజమరాజాసనార్థముదగ్రంగోర్జం దద్యాత్. రామచంద్రుల వారికి ఒక ఆసనాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఒకసారి దర్భాసనం శ్రేష్టం. ఎన్ని నవరత్న ఖచ్చితమైన సింహాసనాలు ఉన్నప్పటికీ దర్భాసనమే శ్రేష్టం కనుక ఆ ఆసనాన్ని స్వామివారికి అందిస్తున్నారు. తర్వాత స్వామివారికి పాదప్రక్షాళన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. స్వామివారికి పెరుగు తేనె రెండు కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. మధుపర్కం అంటాం. కళ్యాణంలో ఆ మధుపర్కం మనకి ఆ ఆనవాయితీగా ఇప్పుడు కూడా మనం చేసేటువంటి వివాహాలలో మనం ఆ మధుపర్కాన్ని సమర్పిస్తాం. వరునికి ఆ మధుపర్కాన్ని రామచంద్రుల వారికి సమర్పిస్తున్నారు. ఓం యన్మధునో మదవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మదవ్యేన పరమేణాన్నావ్యేన వీర్యేన పరమో మధవ్యోసాని సకృత్మంత్రేణ ద్విస్తు. తర్వాత రామచంద్రుల వారికి, సీతామ్మ వారికి మీ అందరి తరపున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. శ్రీ సీతా సమేత రామచంద్ర స్వామివారికి భవిష్యత్ బ్రహ్మ హనుమసిద్ధి యజ్ఞం సంపూర్ణమైనటువంటి సమయంలో శాంతి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా మనందరి తలుపున సమర్పించేటువంటి పట్టు వస్త్రములు. బోళు రజా రామచంద్ర భగవానికి. ఓం యువం వస్త్రాని భీమదావధానే. సీతామ్మ వారిని రామచంద్రుల వారికి కన్యాదానం చేస్తున్నాం అని మనస్సులో మనం ఆ సంకల్పాన్ని చేస్తూ ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి మహాసంకల్పాన్ని మనం అందరం కూడా శ్రద్ధగా శ్రవణం చేద్దాం. ఓం అదానందవీర్యస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిమితదేశ్యా ప్రియమాణస్య మహాజలజలోకమధ్యే పరిప్రమాణానాం అనేకమహతి బ్రహ్మాండకరండమండలే
అతల వితల సుతల తల తల రసాయ పని రాజరాజ సహస్రఫణ మండల మండితే దర్పితక్షేర శుద్ధోదకార్ణమే పరివృతే అమరావతే యశోవతే అంభోవతే రైవతే సిద్ధవతే సాధ్యవతే గాంధర్వవతే కళావతే ప్రభుతే పుణ్యవత్తనైర్విరాజితే వరుణ బాజు కుబేర ఈశానాద్యష్టదిక్పాలకైపాలితే గౌళ మలయాళ సింధు ప్రభుతి వివిధ యోత్యా మధురా మాయా కాశీ గాంధీ మందికా పునీత్వారపతి ప్రభుతి పుణ్యవత్తనైర్విరాజితే చతుర్దశ మన్వంతరేషు మధ్యగత సప్తమే వైవస్వనమన్వంతరే పూర్వవరాహ నారసింహ వామన భార్గవ రాఘవ కృష్ణ బౌద్ధి కల్కిత సావతారేషు నవమే బౌద్ధావతావాసనయా వర్తమానే ప్రవర్తమానేన నవవిధాన మహాపాతక ఉపపాతక ఆదీనా బోలు రాజా రామచంద్ర భగవానికి సీతామాతా కి లక్ష్మణ భగవానికి. ఇప్పుడు జీలకర్ర బెల్లం ఎందుకు ఆ మధ్యలో తెరబట్ట ఉంచుతారంటే ఈ కళ్యాణం మన జీవన విధానాన్ని తెలియజేస్తుంది అంటుంది శాస్త్రం. మనలో కూడా ఆత్మ పరమాత్మ అని రెండు ఉంటాయి. ఆ మధ్యలో అజ్ఞానం అనే తెర, ఎంతో అహంకారం, ఎంతో మమకారం, ఇదంతా నేను చేస్తున్నాను, ఇదంతా నాది అనేటువంటి రెండు గుణాలు ఉంటాయా? ఆ గుణాలు రెండు తొలగిస్తే ఈ ఆత్మ పరమాత్మకి చెందుతుంది అని మనకి తెలియజేయడం కోసం సీతామ్మవారి రామచంద్రుడి మధ్యలో తెర ఉంచి ఆ తెర తీస్తే సీతారాములు ఒకడవుతారు. ఈ శ్రీ దుర్గా ప్రసాద్ స్వామివారు ఎంతో ఉదారమైనటువంటి భావం కలిగిన వారు. అందరినీ కన్న బిడ్డల వలె చూస్తూ మనకి తెలియని విషయాలు చక్కగా కూర్చున్నబట్టి చెప్పి ఇలా చేయాలని అన్ని నియమాలు మనకి చెప్తూ ఉంటే మనం వినకపోయినా ఈరోజు కాకపోతే రేపు వింటారు, ఈరోజు కాకపోతే రేపు మార్పు వస్తుంది. హనుమాన్ దీక్ష స్వాములందరూ కూడా విజయవాడలో ఉండేటువంటి హనుమాన్ దీక్ష బిడ్డలు అని ఒక మంచి మనస్సుతో ఉదారమైనటువంటి భావంతో మనందరినీ ఉద్ధరిస్తున్నటువంటి మహానుభావులు. హనుమాన్ మాల 40 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైందని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇదివరకు హనుమాన్ మాల ఉందా? మరి హనుమంతుని ఉపాసన లేదా అంటే ఉంది. శ్రీరాముని కాలం నుండి ఉంది హనుమత్ ఉపాసన. మనకి విభీషణుని కుమారుడు నీలుడు చెప్తాడు, ఆ శుక్రాచార్యుడు నీలునికి ఇంద్రుని జయించడం కోసం హనుమంతుని మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసి ఆ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేసి కంకణాన్ని కట్టి నీవు వెళ్ళు, ఇంద్రలోకం అంతా కూడా జయించేటువంటి శక్తి నీకు హనుమంతుల వారు ఇస్తారు అని చెప్పారు. అలానే ఋషులందరూ కూడా ఎంతోమంది మహానుభావులు హనుమత్ ఉపాసన చేశారు. చేయలేదని కాదు, చేశారు. కానీ వారికి కావలసినటువంటి కామ్యం కోసం చేశారు. అందరూ కూడా లోకోద్ధరణ కోసం కూడా ఋషులందరూ కూడా హనుమత్ ఉపాసన చేసి అందరినీ ఆదరించారు. అందరికీ హనుమంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనకి అందించారు. కానీ మనకు ఉండేటువంటి స్వామీజీ వారి పరంపర తాతగారు తండ్రి గారు కూడా హనుమంతుని ఉపాసన చేసి హనుమంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా పొంది హనుమంతుని దర్శించి వారు స్వామివారికి ఉపదేశం చేస్తే ఇది నా వరకే కాదు, లోకమంతా కూడా ఉద్ధరింపబడాలి, లోకమంతా కూడా హనుమత్ ఉపాసన జరగాలి, లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతి హనుమాన్ దేవాలయంలో చందనాది పూజలు జరగాలి, మన స్వాములంతా కూడా హనుమంతునికి దగ్గర కావాలి అని 40
40 సంవత్సరముల క్రితం ఒక్కరుగా విజయవాడ నుండి బయలుదేరి ఈ రోజున లక్షలాది మందికి ఈ హనుమాన్ మాలని, హనుమాన్ మంత్రాన్ని, హనుమాన్ చాలీస పారాయణ విధానాన్ని తెలియజేస్తున్నటువంటి గొప్ప ఉదార స్వరూపులు, సాక్షాత్తు హనుమత్ స్వరూపులు శ్రీ 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 దుర్గా ప్రసాద్ స్వామి వారు. ధ్రువేణ హవిధా తస్మై దేవాదిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతి అభిప్రదగ్నాగహి శ్రయామా పరిపాదయా. బోలు రాజా రామచంద్ర భగవానికి మాంగళ్యాన్ని మీ అందరికీ కూడా దర్శింపజేస్తున్నారు. అందరం కూడా నమస్కరిద్దాం. బోలు రాజా రామచంద్ర భగవానికి, బోల్ పవన సుత హనుమానికి, బోల్ సీతామాతాకి. నమస్తే మృగజోనయే సముద్రదనయే మాధవే త్వాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యస్మత్కంఠసమర్పణే నియోజితోహం బధ్నామి గృహాణ పరమేశ్వరీ. ఓం మాంగళ్యం దందునానేన లోకరక్షణ హేతునా. కంటే అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు, అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు. శివదరదాం జనా మాంగళ్యధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. మనమందరం కూడా తలంబ్రాల కార్యక్రమం కాగానే ఈ 1,00,000 తమలపాకుల అర్చన కార్యక్రమాన్ని ఆరంభం చేసుకుంటాం. అలానే మనకి ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమం, ఈ పెండాల్స్ దానికి సంబంధించింది మొట్టమొదటి రోజు నుండి శ్రీమాన్ యాదవ్ గారు దగ్గరుండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సేవని అందించారు. వారికి కూడా స్వామివారి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలగాలని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ ఓం పశవమే కామ సమృద్ధ్యతాం. భజ కీర్తన తలంబరాలది. శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. దాతలు సహకరిస్తే ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని మన పూజ్య గురుదేవుల వారి ఆశీస్సులచే రామకృష్ణాచార్యుల వారి బృందం వారి ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ సేవలో పాల్గొనడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎంతోమంది దీనికి సేవకు వచ్చి ఎవరు సేవ చేసిపోయారో కూడా తెలియదు. వారకు అపారమైన అత్యంత శక్తి కొలది వాళ్ళకు పుణ్యఫలం లభిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ దానమైనా ఏ సేవ అయినా గుప్తంగా చేయాలని చెప్తారు. కుడి చేతితో చేస్తే ఎడమ చేయికి తెలియదని ఆ విధంగా సేవ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నారాయణగఢ్ నుంచి వచ్చిండు ఒక వ్యక్తి జ్ఞానేశ్వర్ అని. వారు చూడండి ఎందుకు వచ్చిండు తెలియదు. 3 రోజుల నుంచి ఊడ్చుడికెళ్ళి మొదలు వేస్తే టోటల్ సేవ, ఆయన పేరు కూడా చెప్పనీయడు అక్కడ. అట్లా ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్తున్నా మీకు నేను. ఆ విధంగా సేవ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వారందరికీ హనుమాన్ దీక్షాపీఠం సిద్దిపేటం విభాగం తరఫున పేరు పేరున వాళ్ళకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. గురువు గారు హనుమత్ దీక్ష అఖిల భారత హనుమత్ దీక్ష పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 దుర్గాప్రసాద్ స్వామి గారి పాద పద్మాలకు శిరస్సు వంచి ప్రేమతో హృదయపూర్వకంగా నమరిస్తూ నా తరఫున సిద్దిపేట యావత్ సిద్దిపేట ప్రజానీకి అందరి తరఫున కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే దీక్ష స్టార్ట్ అయ్యి 40 ఏళ్ళు అయినా కూడా ఇప్పటికీ ఈ నిమిషం మాలేసుకునేటోళ్ళకు కూడా మీ గురుస్వామి ఎవరు, అసలు దీక్ష ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ మాల ధారణ ఎక్కడెక్కడికో దారి తీస్తుంది. దాన్ని అదుపులో పెట్టాలి. గురుపీఠం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ గురువుకు సంబంధించిన కొన్ని నియమ నిబంధనలు కూడా ఉంటాయి కూడా. వాటన్నింటినీ ఇక్కడున్న ప్రాంతంలో ప్రజలకు తెలిస్తే, ఎందుకంటే ఈ మాల మొదలైంది సిద్దిపేట ప్రాంతం నుంచే కనుక ఇక్కడి నుంచే మళ్ళీ మొదలు చేద్దామనే ఆలోచనతోటి ఇక్కడ
మేమందరం వెళ్ళి స్వామిగారి పాదాలు పట్టుకొని మాకు ఒక రోజు టైం కావాలి సామాన్ అడిగితే ఈ 3 రోజులు సమయం ఇచ్చినందుకు వారికి సిద్దిపేట ప్రజలందరి తరఫున కూడా మరొక్కసారి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, అట్లాగే అఖిల భారత హనుమత్ సేవా సమితి సిద్దిపేట విభాగం తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శత్రున్ సంహారమాన్ రక్ష స్వయం శ్రియందాపయ మే ప్రభో. ఓం శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ శ్రీమదాంజనేయ స్వామినే నమో నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. అదే వినలేదు మళ్ళీ ఆరాధన జరిగిన పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ తమలపాకులు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక తమలపాకులు ప్రసాదంగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళవచ్చు. మరియు కందుకూరి ఉపేంద్ర గారు, చేరేవ గారు, రావాల్సిన గారు. ఓం శ్రీరామచంద్రాయ నమః. ఓం ప్రణవే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. శ్రీరామచంద్రాయ నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. శ్రీరామచంద్రాయ నమః. ఓం సీతాదేవి శ్రీరామకాంతేయ వస్తుంది దేవాశ్వయుని తీసుకురానికి పిలిచిండు స్వామి. మంత్రం చక్రపాణి శ్రీపురం శివకుమార్ గారు, చుల్లేటి నాగభూషణ్ గారు, యాదా శ్రీనివాస్ గారు. నిరాకారాయ నమః. నిరాకారాయ నమః. నిరాకారాయ నమః. నాస్యాయ నమః. నవీనాయ నమః. యోగినాయ నమః. జనార్దన్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాసరావు, బాలాజీ పూర్ణిమ, జయన్మ తొందరపడక సాం. జై శ్రీరామ్. ఓం శ్రీరామ దూతాయ నమః. ఓం శ్రీరామ దూతాయ. చలో స్వామి నడవండి స్వాములు. కొంచెం ఇంకొక రండి స్వాములు. అన్నీ ఒకసారి
ఏకమేత్యేది మహాధనస్య పురోహూత సంసృతి సంసృష్టం ధనముభయం అమిత్రః వృత్రః అయం దేవమే హర్వాంగు ప్రతిహ సహురే విస్మరాయ జై శ్రీరామ్ నామ సహురే గృణీవసి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. మన్యు సూక్త హోమం, సుందరకాండ మూలమంత్ర హోమం, సుందరకాండ హోమం మనం స్వాహాకారం చెప్పి ముందు పూర్ణాహత అయిన తర్వాత మంత్రాధీనందు దైవతమని, దేవత మంత్రాధీనంలో ఉంటుంది కనుక అదంతా మనకి హోమకుండంలో ఉంటుంది. దీనికి చతుస్థానార్చన అని పేరు. అంటే బింబ, కుంభ, మండల, అగ్ని. అంటే ముందుగా మన పీఠమాంజనేయ స్వామి యొక్క శక్తిని మండలానికి ఆవాహన చేసి, కుంభంలోకి ఆవాహన అంటే కలశంలోనికి, ఇప్పటిదాకా మనం పోసిన ఆ కలశం తీర్థంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉంచి దానిలోకి ఆవాహన చేసి, దాని నుండి మళ్ళీ మండలానికి, దాని నుండి మళ్ళీ హోమం గుండంలోకి ఆవాహన చేస్తాం. మొదటి ప్రక్రియ. తర్వాత పూర్ణాహత అయిన తర్వాత ఈ శక్తినంతా మళ్ళీ హోమగుండంలో ఇన్ని రోజులు మనం చేసిన శక్తినంతా తిరిగి మళ్ళీ కుండంలో ఉండేటువంటి శక్తిని మండలంలోనికి ఆవాహన చేసి, మండలంలో ఉండేటువంటి శక్తిని కుంభంలోనికి ఆవాహన చేసి, ఆ కుంభంలో ఉండేటువంటి శక్తిని మళ్ళీ బింబంలోనికి ప్రవేశపెడతాం. ఆరోహణ అవరోహణ క్రమం. అయితే మనకిప్పుడు ఆ కుంభంలో ఇన్ని రోజులు స్వామి అందులో ఉండి ఈ ఆరాధనల్ని అందుకుంటాడు కనుక ఆ శక్తి అంతా కుంభంలో ఉండిపోతుంది. ముందుగా మనం స్వామికి ప్రోక్షణ చేస్తే ఆ శక్తి స్వామిలోనికి, మిగతా అంతా కూడా ఎవరైతే యజమానులుగా ఉంటారో వారికి కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మామూలుగా మనం ప్రోక్షణ చేస్తున్నాం. కానీ దాన్ని ఈ పెద్ద యాగాలలో, మనకి ఉత్సవాలలో అవభృత స్నానం అని ఒక పేరు. అంటే ఈ శక్తిని అంతా, ఆ ఫలానంతా మనం ఈ స్నానం ద్వారా ఆ ఫలానంతా మనం పొందుతాం. దానికి స్వామివారు పెద్ద కార్యక్రమాలు ఎక్కడ జరిగినా ఆ శక్తిని అంతా మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అయినా అందరికీ ఆ అలవాటు, మనకి పీఠంలో ఉండేటువంటి అలవాటు కనుక ఇన్ని రోజులు జరిగినటువంటి శక్తిని ప్రోక్షణ చేసుకున్నటువంటి వారందరికీ, యజమానులుగా ఉండేటువంటి మీ అందరికీ అవభృత స్నానం ద్వారా అందరూ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఫలాన్ని పొందేటువంటి ఒక ఉద్దేశం. ఇది మనకి శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విధానం. అట్లా మనం అందరం కూడా అవభృతం చేసిన మనకి, ప్రోక్షణ చేసుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఈ యాగ ఫలాన్ని మనం అందరం కూడా పొందుతాం. కొల్ పవన సుత హనుమానికి రామచంద్ర భగవానికి అన్నీ వారు చెప్పారు, వేదమంత్రాలను చెప్పారు. ఆ శక్తి అంతా భగవంతుడికి సమర్పించి, ఆ భగవంతుడికి సమర్పించినటువంటి అనుగ్రహ అమృత ద్వారా మన భక్తులందరికీ ఇవ్వాలని సంకల్పం. మీ ఇక్కడ ఇదే కాదు, ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నా ఆ కార్యక్రమం చేపిస్తాం. నిజంగా అంటే పండితులు ఒప్పుకోరు, అలా ఇవ్వడానికి లేదండి అంటారు. కానీ మన రామకృష్ణాచార్య వారు కూడా అమృత స్వరూపులు కాబట్టి, ఉండే భక్తుల యొక్క వారు కూడా అమృత స్వరూపులు కాబట్టి ఆ ప్రేమతో వారు అంగీకరించారు. వారు అంగీకరించినటువంటి అద్భుతమైన శక్తి మనందరికి ఇచ్చినటువంటి వారికి మనందరి తప్పట్ల ద్వారా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి క్రతువులు పరంపరగా జరగాలి అని మన ఋషులు ఏదైతే మనకు అందించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని మనందరూ ఇలాంటి యజ్ఞ యాగాదుల ద్వారా పొంది మీరు, మీ కుటుంబ పిల్లలు కూడా పరంపరగా ముందుకు సాగాలి అని మీ అందరికీ హనుమదీక్ష పీఠం తరఫున అనేక మంగళాశాసనాలు అందిస్తూ జై హనుమాన్, జై శ్రీరామ్.